വളരെ കണ്ടെയ്ൻഡ് ആയിട്ടുള്ള നാരറ്റീവ്സിൽ പോകണം, ഭയങ്കര രസമായിട്ട് കഥ പറയുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ, അത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷനാണ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് സംതിങ് വിച്ച് എക്സൈറ്റ്സ് മീ ആസ് എ മേക്കർ. ഒരു വേൾഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ഒതുങ്ങിയ രീതിയിലൊരു കഥ പറയണം. വെരി വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ നാരറ്റീവ്സ് ആർ കമ്മിങ് അപ്പ്. ആൻഡ് ചിലപ്പോൾ കുറേ പേരുടെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിംസ് ഒക്കെയാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് വെരി എക്സൈറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഇനിയും അവർ പടങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കട്ടെ. What do you have to say about movies like Kerala Story and all the award given to it? I haven't seen it. No, I haven't seen the film. And ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് Kerala Story for you എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. It was about the conclave. So like I said earlier, authenticity is the thing that is key. Things which are not authentic are problematic. From whatever you spoke, feminism, when you were known to be an activist also, a female rights advocate also. But ennal polum there's a restraint in your feminism. You seem to balance the whole picture. Like your movies, the characters explain themselves, as you say. But angane varumbo there are movies here that are made which speak about the women's version, like Great Indian Kitchen one. Yes. Another which spoke about the female version. Yes. Of things that have never been spoken about. Yeah, correct. So I have a feeling like if at all you were to take that movie, you would have probably explained the male version also as to why he reached there or how he reached there. I don't know, but I loved the film. I really loved the film. No, my question is, angane oru restrained feminism aano that can actually help? I don't say that, at the end of the day, those are based on personalities. ഇപ്പം ഞാനൊരു സ്വരത്തിലായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത്, വേറൊരു വ്യക്തി വേറൊരു സ്വരത്തിലായിരിക്കും. Whatever it is authentic to you, I think that is what we should do. For somebody else, maybe something else is working. See, there's no one kind of feminism. That is what we need to understand. ഇത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണ്, ഇത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഫെമിനിസ്റ്റ് അല്ല എന്നില്ല. There are multiple kinds of feminisms. And it is high time we hold space for all of it. You cannot be ഒരു ബോക്സിൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്നത് വേറൊരു ബോക്സിൽ കയറി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലല്ലോ. You need to get out of all of these boxes. That's the point of it. So if I am doing things in a certain way, I cannot say വേറൊരാൾ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ശരിയെന്ന് മറ്റത് തെറ്റാണെന്നൊന്നും. ഇതൊക്കെ കോഎക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പ്രിവിലേജ് ലെവലിലൊക്കെ ഇരുന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഈ റിസ്ട്രെയിൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. വേറൊരാൾക്ക് ആ റിസ്ട്രെയിൻ വെച്ചിരുന്നാൽ അവർ വിക്ടിമൈസ് ആയി പോയിരിക്കും. This may be part of the privilege I have that I can afford to say things in a restrained way. Somebody else may have to really bring out their voice. So then that is right. WCC ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു criticism കിട്ടിയിരുന്നു. Like for example, during the Hema committee report, when we spoke to wide range of women in cinema, they were saying, oh, WCC, they are a class of privileged, as you said, actors or directors or technicians who can afford to speak like this, but ground reality is different. It's true. I agree completely. And see, there is something called, there is the privilege you are born with, and there's a privilege that you've earned. Okay, it's true. And there's a privilege that you get when you're doing this kind of work also. ഞങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഉണ്ട്. Not all of us are born into the same circumstances, but everybody here has earned privilege. അവരുടെ ജേർണി കാരണം ഒരു സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ. അപ്പോൾ ആ ഏൺ പ്രിവിലേജ് ഉറപ്പായിട്ടുമുണ്ട്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ when you start speaking for a cause and you're getting a certain visibility, there's another layer of privilege which is coming. So it's much easier for somebody inside WCC to put their point across because there is a space to do that. Whereas അതിനൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ it is still difficult. It's not easy. So that's true what you're saying. But at the same time, that is not something using your privilege to try and improve things. That is the point. Privilege ഉള്ള ഒരുപാട് പേര് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. The attempt is to do that. ഉള്ള പ്രിവിലേജ് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ലതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം.
ഇതൊരു പ്രിവിലേജ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു സംഭവം. ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടും. പ്രിവിലേജ് മീറ്ററിൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് സേസ് ഇഫ് യു ആർ എ മാൻ യു ഗെറ്റ് 50% പ്രിവിലേജ്. അവിടെ തന്നെ കിട്ടും. പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, പിന്നെ where you are born, which country you are born in, ലിറ്ററേറ്റ് ആണോ, എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ, ഇതെല്ലാം പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സോ അപ്പം നമ്മൾ പ്രിവിലേജ് മീറ്റ് put it in the right place To speak up. കേരള കഫിക്ക് തൊട്ട് വന്ന മാം എഴുതിയൊരു നോട്ട് ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു. ഫിലിം റെസ തിയറി ഒക്കെ കോട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ. എന്താ ഫിലിം സിനിമ സ്റ്റാർട്ട് ബൈ ഓർ ഫോർ ഓഫ് ഫിലിം മേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓഡിയൻസ് ആണ് എല്ലാം, ഓഡിയൻസ് ആണ്. Research theory is it's a communication theory where you say the ഓഡിയൻസിലേക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന ആശയം അവരുടെ ഒരു ഇമോഷണൽ എൻഗേജ്മെൻറ്റിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് രസം ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ അത് ഐ സീ സിനിമ ഓൾസോ ആസ് ബീങ് കംപ്ലയൻറ്റ് ടു രസ തിയറി. ഉറപ്പായിട്ടും സി അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇമോഷണൽ ആ ഒരു ചലനം ഓഡിയൻസിൽ മനസ്സിൽ ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ്. അതുവരെ അതില്ലല്ലോ. അതുവരെ ഞാനിങ്ങനെ സർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് ഗെസ് ചെയ്യാണല്ലോ. ബട്ട് വെൻ മൈ ഫസ്റ്റ് ഓഡിയൻസ് വാച്ചസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പാക്ടിങ് ദെം ദെൻ ഐ നോ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ്. എവറി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ ഡാൻസ് ആണെങ്കിലും സിനിമയാണെങ്കിലും ഒക്കെ അതിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിലാണ് അത് ആ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്, ആ ചെയിൻ ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ്. പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ഇവിടെ. ബട്ട് ഐ വുഡ് റിയലി ലൈക്ക് ടു സേ വൺ മോർ തിങ് ദാറ്റ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ദി ഓഡിയൻസ്. ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഓഡിയൻസിനും ഒരു റോളുണ്ട്. അത് അവർ ചിന്തിക്കണം. നാളെ വേറൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞു സ്ത്രീപക്ഷ സിനിമ വരുന്നു, സ്ത്രീകളുള്ള സിനിമ വരുന്നു, സ്ത്രീകൾ എടുക്കുന്ന സിനിമ വരുന്നു, പക്ഷെ തിയേറ്ററിൽ ഓടുന്നില്ല, കാണുന്നില്ല. എത്ര സ്ത്രീകൾ ഫസ്റ്റ് ഷോ പോയിട്ട് പടം കാണുന്നുണ്ട്. അതവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വ്യത്യാസം വരും. കൂടുതൽ സ്ത്രീപക്ഷ സിനിമ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അത് സ്ത്രീകൾക്ക് ആവശ്യം വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ. അവരാ പടം ഹൗൾഡ് ഓവർ ആവണതിന് മുമ്പേ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരാഴ്ച തിയേറ്ററിൽ നിൽക്കും. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡൈനമിക്സ് അങ്ങനെയാണ്. 3 days പടം ഓടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ത്രോൺ ഔട്ട്. അതുകൊണ്ട് സൺഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ആ പടം അവിടെ ഉണ്ടാവണ്ടേ. എന്തിനായി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ റിവ്യൂവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അത് ഇപ്പോഴും എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കണ്ട. ഐ തിങ്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അതൊരു വേവാണ്. അതും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമകൾ ഉണ്ടായാലേ റിവ്യൂ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതെല്ലാം കൂടെ നിന്നാൽ പിന്നെ എന്താ റിവ്യൂ? സോ സിനിമകൾ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് എഴുതും. We see it happening, no? We see it happening. It does affect whatever said and done. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ അവെയറാണ്. IMDb റേറ്റിംഗ്സ് നോക്കിയെടുക്കും, ഗൂഗിൾ റേറ്റിംഗ്സ് നോക്കിയെടുക്കും. ആൻഡ് ആ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ, വെരി ഫസ്റ്റ് ഡേ പെർസെപ്ഷൻ വരുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി എഫക്ട്സ്. അത് എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഡിനൈ ചെയ്തിട്ട് മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. I don't think that is not the I don't think that's the solution. I really don't think. പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ല റിവ്യൂയിങ് ശരിക്കും we really need that because as filmmakers ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അത് മെയിൻലി റിവ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുക. പലപ്പോഴും ഓഡിയൻസിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ വിളിച്ച് പറയുള്ളൂ, റൈറ്റ്? ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ വിളിച്ച് പറയില്ലല്ലോ. So you keep hearing only the good side if it is there. But ഒരു ബാലൻസ്ഡ് റിവ്യൂ ആണെങ്കിൽ അവരതിൻ്റെ മോശമായിട്ടുള്ള വശങ്ങളും പറയും, നല്ലതും പറയും. ആൻഡ് ഇത് എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു അതും പറയും. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ലാക്കിങ് അതും പറയും. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫിലിം മേക്കറുടെ ബോഡി ഓഫ് വർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ കമ്പയർ ഇറ്റ് പ്രീവിയസ് ഫിലിം, നെക്സ്റ്റ് ഫിലിം ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു തരം എവാലുവേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ വക. ആൻഡ് നമ്മളത് എത്ര എടുക്കണം എന്ന് ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ യു, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് യുവർ വർക്ക്. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ അസ്. അതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്, ഓഡിയൻസിന് അടുത്ത് നിന്ന് വരുന്നൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. സോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് അങ്ങനത്തെ എക്സ്ട്രീം മെഷേഴ്സ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ബട്ട് ദേ ആർ ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്രെറ്റർണിറ്റി. I think it's time to make them aware about that.
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും റിവ്യൂവേഴ്സിനെ എല്ലാവരും കൂടെ വിളിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വേർ യുനോ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡിസ്കഷൻ, അതിലും ബെസ്റ്റ് റിവ്യൂവർ ആരാണ്, യുനോ നല്ല റിവ്യൂസ് ആരാ ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ യുനോ ഐ തിങ്ക് ദോസ് പ്രോസസ്സസ് വിൽ ഹെൽപ്പ്. ഇപ്പം നമ്മൾ വേറെ എന്തിനൊക്കെ അവാർഡും അതും ഇതൊക്കെ കൊടുക്കണം, ഇപ്പം നല്ല റിവ്യൂസ് എഴുതുന്ന ആൾക്കാരാരാണ്, ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഒരു ഫിലിം ഡീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, ഏത് വെബ്സൈറ്റ്സ് അത് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് യൂട്യൂബേഴ്സ് അത് ചെയ്യുന്നത്, അതും യു ക്യാൻ റിവാർഡ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ വൈ നോട്ട്? നല്ല റിവ്യൂ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. ഓൾസോ അല്ല, ഐ തിങ്ക് ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കുറേ ഓഡിയൻസ് റിവ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആൻഡ് പിന്നെ കുറേ ക്രിറ്റിക് റിവ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതൊരു ഒരു ബ്ലേർഡ് സ്പേസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് അത് ഇവൻച്വലി ഇറ്റ് വിൽ കം ടു എ തിങ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി കൺഫ്യൂസിങ് ടൈം. എന്ന് വെച്ചാൽ മീഡിയം ഭയങ്കര ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സമയം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ യുനോ ഒരു എഴുതുമ്പം എല്ലാവർക്കും തോന്നും ഞാൻ റിവ്യൂവർ ആണെന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കും എഴുതുന്നത്. ബട്ട് വി ഡോണ്ട് നോ ദ ലൈൻസ്. നോ, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ പറയാണ്, നമ്മുടെ പടം കണ്ടതിന് ശേഷം ആ വ്യക്തി ആ സമയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ അതിനൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് തരണം. ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഹെൽപ്ഫുൾ. എല്ലാ in Malayalam or outside Malayalam, I really adore his work. Padmarajan is an all-time favorite. But അതല്ലാതെ I like Gulzar Saab's work very much. ഭയങ്കര poetic ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ്. Kieślowski is again a favorite filmmaker. ഇവരുടെയൊക്കെ സ്റ്റോറീസ് ആർ ഓൾ സ്മോൾ, യുനോ വളരെ ഇൻറ്റിമസിയോടെ പറയുന്ന കഥകളാണ്. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഐ ലീൻ മോർ ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ്. മലയാളം പത്മരാജൻ അല്ലാതെ contemporary filmmakers, contemporary filmmakers where I find there are some very interesting films, പക്ഷേ എനിക്ക് അവരുടെ എല്ലാ ഫിലിംസും എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ഓൾസോ ബിക്കോസ് യുനോ സം ഓഫ് ദം ആർ വെരി ന്യൂ. കണ്ട ചില ഫിലിംസിൽ എനിക്ക് ഐ തോട്ട് സം ഫിലിംസ് ആർ വെരി പ്രോമിസിങ്. ബട്ട് എനിക്ക് ഐ റിയലി ലൈക്ഡ് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ. യുനോ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആൻഡ് ഐ തോട്ട് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് അത് വീവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു കഥ. അതേപോലെ ഐ റീസെൻ്റ്ലി സോ ബ്രഹ്മയുഗം. സോ ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഒന്ന് രണ്ട് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും പിന്നെ നാളെ ഐ സോ സം വെരി സ്മോൾ ഫിലിം. ഐ എം നോട്ട് ഗുഡ് വിത്ത് നെയിംസ് ഓൾസോ, ദാറ്റ്സ് മൈ പ്രോബ്ലം.